सभी विद्यार्थियों को हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हुए आज का हिंदी भाषा में जो व्याकरण विभाग में आने वाला है, हम उस विषय की ओर बढ़ते हुए आज का हिंदी व्याकरण का विषय है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किस तरह बनता है, सभी यह जानकारी हम पहले भी जान चुके हैं। फिर एक बार हम इसको पढ़कर जानने की कोशिश करेंगे। प्रिय छात्रों, तो विषय की ओर बढ़ते हुए शब्द यानी क्या? शब्द यानी एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्द यानी क्या? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई, एक या अधिक वर्णों से। इससे पहले हम वीडियो में वर्णों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। वह वर्णों के समूह में एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र रूप रहना चाहिए और सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। यानी सार्थक यानी क्या? यह सार्थक शब्द क्या अर्थ कहलाता है, इसका अर्थ क्या आता है? सार्थक यानी सही तरीके से, यानी उसे सही तरीके से लिख जा सके और पढ़ने भी हमें आसानी हो सके और उसका अर्थ भी देता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। तो उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो वह इधर नीचे जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, एक वर्ण से निर्मित शब्द। परिभाषा में क्या दिया गया है? एक या अधिक वर्णों से, एक वर्ण भी हो सकता है या अधिक वर्ण भी हो सकते हैं। वह समूह को हम क्या कहते हैं? सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक वर्णों से निर्मित शब्द यानी एक ही वर्ण से निर्मित शब्द बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर न से निर्मित शब्द होता है नहीं। एक उदाहरण दिया गया, ऐसे कई उदाहरण हमको पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, हम पहले उदाहरण में क्या देख चुके हैं? एक वर्ण से निर्मित शब्द को देखे। अब इधर अनेक वर्णों से निर्मित शब्द के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कुत्ता, शेर, कमल, नयन। यहां एक से अनेक वर्णों का समूह हमें दिखाई देता है, जैसे कि कुत्ता, शेर, कमल, नयन। इनमें हमें एक से अधिक वर्णों का यहां मेल दिखाई देता है। तो आगे बढ़ते हुए ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶಬ್ದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏಕ ಯಾ ಅಧಿಕ ವರ್ಣೋ ಸೇ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಏಕ ವರ್ಣೋಸೆ ನಿರ್ಮಿತನೇ, ಒಂದು ವರ್ಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ನಹಿ. ಅನೇಕ ವರ್ಣೋಸಿ ನಿರ್ಮಿತೇನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿ ರಚನೆ ಆದಂತ ಶಬ್ದ ಅಂತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತ, ಶೇರ್, ಕಮಲ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನಿತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾವ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೇದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? 3 हैं। व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं प्रिय छात्रों? 3। वह कौन कौन से हैं? यह देखिए, पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यह क्या है? शब्द के भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಬ್ದದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗದ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಧಾರ ಮೇಲೇನೆ ಬನಾವಟ್ ಏನೇ ರಚನೆ ಆದಂತಹ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಢ, ಯೌಗಿಕ, ಯೋಗ ರೂಢ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ आगे बढ़ते हुए उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति आधाರದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದಗಳ भेद ಎಷ್ಟು? 4। यह 4 हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यह हम 4 प्रकार देख सकते हैं। जैसे कि हम यह भेद के 4 यानी 3 प्रकार देखते हैं। उत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर 3 प्रकार देखते हैं। उसमें रूढ़ पहला आता है। रूढ़ यानी क्या प्रिय छात्रों? रूढ़ यानी क्या? जैसे कि आगे बढ़ते हुए, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़ शब्द यानी क्या? जैसे कि देखो, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, किसी अन्य शब्दों से नहीं बनना, ಬೇರೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ರಚನೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, और ಮತ್ತು किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತು जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, ಅದು ಆ ಶಬ್ದ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಸಿ ನ ಬನೆ ಹೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದನೇದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಪ್ರಕಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಡೆದ ನಂತರ ಅದರದ್ದು ಏನೋ अर्थ इरुವುದಿಲ್ಲ, अर्थ नहीं होता, उसे हम रूढ़ कहते हैं। जैसे कि कल, पर, घर, दिन, रात आदि। ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ, ಲ, ಪ, ರ, ಗ, ರ, ದಿ, ನ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ನಂತರ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ ಕೂಡಿದ್ದಂತ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. आगे बढ़ते हुए दूसरा यौगिक। यौगिक यानी क्या? जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। देखिए, जो शब्द मुद्दु विद्यार्थिಗಳೇ, ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು 2 या 2 से अधिक 2 ಮತ್ತು 2ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಏನು ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ यौगिक अंत करते हुए। हेंग यौगिक अंत करते नोड्री, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि देव प्लस आलय, ये 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिला हुआ है। देव प्लस आलय, तो क्या यह शब्द बनता है? देवालय, यह सार्थक बनता है। जैसे कि हिम प्लस आलय, क्या होता है? हिमालय। आगे बढ़ते हुए प्रिय छात्रों, अब योग रूढ़। योग रूढ़ यानी किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर रहे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। नोड, जो शब्द यौगिक तो हैं, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೌಗಿಕ ಶಬ್ದಗಳದಾವ,
ಹಾಗೂ ಕಿಂತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ನ ಪ್ರಕಟಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದು. ಅಂಥವು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ರೂಢ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೋಗ ರೂಢ ಕಲಾತೆ ಜೈಸೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪಂಕಜ. ಪಂಕಜ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಕ ಪ್ಲಸ್ ಜ ಏನೇ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला. पंक प्लस ज ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೀಚಡ್ ಮೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋನೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೀಚಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರಾಡಿ, ನೀವು ಕೆಸರು ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುವುದು, ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುವುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಮೇ ಪ್ರಚಲಿತ ನ ಹೋಕರ್ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುವುದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಹೇಳೀನಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ರೂಢ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಪಂಕ ಪ್ಲಸ್ ಜ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಕೀಚಡ್ ಮೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋನೆವಾಲ, ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋದು. ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಮೇ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ? ಕಮಲ. ಕಮಲದ ಹೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದ. ಏನೋ ಕೀಚಡ್ ಮೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಮೇ ರೂಢ ಹೋಗಯ, ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದದ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಭಾಷಾ, ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದದ ಭೇದ್, ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬನಾವಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳದಾವು. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳದಾವು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನೈತಪ್ಪ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಧಾರ ಏನೇ ಬನಾವಟಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದಾವ ಅದು ನಾವು 3 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ ಪರ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 4 हैं. ಈಗ ನಾಳಿನ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ದೇಶಜ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದದ ಬದಲು ಏನೈತೆ ನಾವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಢ, ಯೌಗಿಕ, ಯೋಗ ರೂಢ ಬದಲು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಬದಲು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವಿ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಠಿಣತೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರ್ಕ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.